final year students. I request all the students to make use of this talk series to improve your knowledge and skills. I must thank our Chairman Sir and Secretary Madam for the support and encouragement to organize such wonderful programs in our college. I welcome you all once again to this talk series. Thank you all. Thank you, sir, for your warm words. It is certain that this special talk series will definitely guide the students to have a successful progress in their career, and their effective cooperation will be highly appreciable throughout the session. Let us have a short prologue about today's speaker. Ms. Magdalene Sophia completed her schooling in Holy Angels High Secondary School, Salem. She completed her bachelor's degree in English Literature at Nirmala College for Women, Coimbatore, and master's degree in English Literature at Sri Krishna Arts and Science College, Coimbatore. She started her career as an assistant professor of English at Sri Krishna Aditya College of Arts and Science, Coimbatore. Ms. Sophia is very much passionate in training the students to excel in professional communication, and she is also an excellent semi-classical dancer. With this now, I invite the speaker, Ms. S. Magdalene Sophia, communication trainer ISDTP, to take over the session to deliver about the topic, role of communicative English in corporate world. Ms. Sophia, can you please unmute your mic? Ms. Sophia, your voice is not audible, ma'am. I request all the participants to wait for a few minutes till the speaker joins the meet. Am I audible? Yes, Ms. Sophia, thank you so much. It's audible now. Yeah, thank you. So, very good morning to one and all present here.
I would like to thank our chairman, sir, our secretary, ma'am, our principal, sir, and our administrative manager, sir, for giving me this opportunity to be a speaker in the special talk series. So my topic on this session is role of effective communication in corporate world. So students, will have this session in bilingual, that is both in English and Tamil. Is it fine? I hope that will be good. Okay. So the topic is role of effective communication in corporate world. So what is communication? It would be better if the session goes in interactive method. It will be good since this topic is about communication. I want you people to communicate. Students, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Audio. Yes, thank you. Thank you. Please, can anyone tell me what is communication? Just a simple question. Exchanging information. Good. Yes. So exchanging information is known as communication. So communication அப்படின்னா எக்ஸ்சேஞ்சிங் இன்ஃபர்மேஷன், அதாவது ஷேரிங் மட்டும் கிடையாது, சரி கிவிங் மட்டும் கிடையாது, ரிசீவிங்கும் சேர்த்து தான் நம்ம கம்யூனிகேஷன் சொல்லுவோம். ஸோ இட் இஸ் எக்ஸ்சேஞ்சிங், தட் இஸ் போத் கிவிங் அண்ட் ரிசீவிங் சம் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ அது கம்யூனிகேஷன் இல்லாம இந்த உலகத்துல எதுவுமே நடக்காது. ஸோ இன் திஸ் இமேஜ் யூ கேன் சி, ஸோ கம்யூனிகேஷன் வந்து பேசுறது மட்டும்தான் கம்யூனிகேஷன், இல்லை லிசன் பண்றது மட்டும்தான் கம்யூனிகேஷன் கிடையாது. அண்ட் ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் கிட்ட பேசுறது மட்டும்தான் கம்யூனிகேஷன், தட் இஸ் ஒன் டு ஒன் கான்வர்சேஷன், அது மட்டும் கம்யூனிகேஷன் கிடையாது. A person who is speaking to a group of people is also communication, and if a person is listening from the other person, that is also known as communication, and it has many medias. So communication வந்து பேசுறதுல மட்டும்தான் இருக்கு அப்படின்னு கிடையாது. It can be done through any medium such as mobile phone or through this Google Meet. Even if I am speaking to you now, and இதுவும் கம்யூனிகேஷன் தான். அண்ட் நீங்க எல்லாரும் எனக்கு லிசன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, இது கூட ஒரு கம்யூனிகேஷன் தான். ஸோ ஒரு பர்சன் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள்கிட்ட பேசுறதோ இல்லை ஒன் டு ஒன் கான்வர்சேஷன் வச்சிருக்கிறதோ, அதுவும் இட் இஸ் நோன் ஆஸ் கம்யூனிகேஷன், அண்ட் இட் கேன் பி டன் த்ரூ எனி மீடியம். அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இஸ் இன் கம்யூனிகேஷன் இஸ் லிசனிங், ஸ்பீக்கிங், ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங். These four are the important things in communication. So listen பண்றது, ஒருத்தர் பேசும்போது நம்ம அதை எவ்வளோ உன்னிப்பா கவனிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு கம்யூனிகேஷன். இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். அண்ட் நம்ம திருப்பி பேசுறது, ஸ்பீக்கிங் இஸ் ஆல்சோ அ கம்யூனிகேஷன். அண்ட் ரீடிங் சம்திங், இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் அ மெசேஜ், இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் அ மெயில், யூ ஆர் ரிசீவிங் அ மெயில், official mail, you are reading that mail, and that is also a communication. So some information is passed to you people through mail. ஒரு மெசேஜ்ல வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றாங்க, ஸோ அது நீங்க படிக்கிறீங்க, அது படிச்சு நீங்க வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க, ஸோ அதுவும் ஒரு கம்யூனிகேஷன் தான். அண்ட் யூ ஆர் ரைட்டிங் சம்திங், நீங்க ஒரு மெயில் சென்ட் பண்றீங்க, ஒரு மெசேஜ் நீங்க எழுதுறீங்க, ஒரு லெட்டர் ஒன்று எழுதுறீங்க, ஸோ ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க வந்து பாஸ் பண்றீங்க. ஸோ இட் கேன் பி த்ரூ எனி மீடியம். இட் குட் பி through one-to-one conversation or a telephonic conversation or a video call or a Google Meet or even a mail, a message, whatever it is, அது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் ஒரு கம்யூனிகேஷன். ஸோ கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னா பேசுறது மட்டும்தான் அப்படின்னு கிடையாது. ஆல் தீஸ் ஆர் இன்க்ளூடட் இன் கம்யூனிகேஷன். ஓகே, ஸோ கம்யூனிகேஷன் தான் என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். வாட் இஸ் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன்? நம்ம டாபிக்கே அதுதான். The role of effective communication in corporate world. வெறும் கம்யூனிகேஷன் நம்ம சொல்ல தெரியாது. So what is effective communication? Any answers?
You can unmute your mic and speak, or else you can just put the answer in the chat box. Communication na இதுதான் exchanging information, sharing information நமக்கு தெரியுது. அப்ப effective communication அப்படினா என்ன? What is the difference? No idea? Okay. So effective communication is nothing but நம்ம பேசுறது மத்தவங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகுற அளவுக்கு நம்ம பேசுறது. சும்மா நம்ம நமக்கு எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும் நான் சொல்றேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு போயிட்டோம்னா அது ஜஸ்ட் ஒரு கம்யூனிகேஷன், ஒரு கான்வர்சேஷன், அவ்வளவுதான். திருப்பி ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம், ஒரு வேலை நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு விஷயம் சொல்றோம் அப்படின்னா அதுதான் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன். நம்ம சொல்றது மூலயமா அது அங்க வேலை நடக்கணும். இப்ப நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன், நீங்க பாட்டுக்கு லிசன் பண்றது வேற, ஹியரிங் வேற. நீங்க ஜஸ்ட் நான் பேசுறதை ஹியர் பண்ணிட்டு காதுல கேட்டுட்டு போறது வேற, லிசன் பண்ணி கவனிச்சு நான் சொல்றதை புரிஞ்சுக்கிறது வேற. So there is a difference between communication and effective communication. So நம்ம பேசுற விதத்துல தான் இருக்கு அது எஃபெக்டிவா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நமக்கு நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும். டெக்னிக்கலாவே எடுத்துக்கோங்க. இஃப் யூ ஆர் வெரி வெல் எக்ஸலிங் இன் டெக்னிக்கல் பார்ட், ஸோ சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். எனக்கு எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸும் தெரியும், நான் டெக்னிக்கலி சூப்பரா இருக்கேன். ஆனா அதை உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ண தெரியணும். டெக்னிக்கல் தெரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்க அப்படியே இருந்தா உங்களுக்கு அங்க வேலை நடக்காது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு கம்பெனில பிளேஸ் ஆயிட்டீங்க. ஸோ பிளேஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு ஒர்க் கொடுக்குறாங்க. ஒர்க் கொடுத்துட்டு அந்த ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு நான் ஒரு டீம் லீடர்கிட்ட போய் சப்மிட் பண்ணிடுறேன். சப்மிட் பண்ணிட்டு நான் பாட்டுக்கு என் வேலையை பார்த்துட்டு போக முடியுமா? அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுவாங்க, சம்டைம்ஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க. என்ன பண்ணிருக்கீங்க, எப்படி பண்ணீங்க, தே வில் கொஸ்டின் யூ. ஸோ அப்போ உங்களுக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியணும், அது எஃபெக்டிவா இருக்கணும். சும்மா நான் இப்படி பண்ண அப்படி பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்லிட்டு போக கூடாது. That is the difference between communication and effective communication. சும்மா சொல்றது வேற, அது ஒரு எஃபெக்டிவ் வேல சொல்றது வேற. நம்ம சொல்ற விதத்துல இருக்கு, எப்படி நம்ம கம்யூனிகேட் பண்றோம், எப்படி நம்ம அந்த ஒரு ப்ராசஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். That is what is known as effective communication. Okay. ஸோ உங்களோட ஐடியாஸ் ஏதாச்சும் நீங்க சொல்றீங்க உங்க டீம் லீடர் கிட்ட, உங்க டீம் மெம்பர்ஸ் கிட்ட நீங்க ஒரு விஷயம் டிஸ்கஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கிறப்போ அவங்க ஐடியாஸ் எவ்வளவு பிரில்லியண்டா இருந்தாலும் அதை நீங்க சொல்ற விதத்துல சொன்னாதான் அவங்களுக்கு ரீச் ஆகும். இதுதான் என் ஐடியா அப்படின்ட்டு 1 or 2 சென்டென்சஸ்ல நீங்க சொல்லிட்டு போறது வேற, அது டீப்பா நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்றது வேற. நம்ம அது டீப்பா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொன்னாதான் எல்லாருக்கும் புரியும். ஓகே, நல்ல ஐடியாவா இருக்கு, we'll execute this அப்படின்னு சொல்லிட்டு they will consider your ideologies there. So this is what is known as effective communication. So நம்ம ஒழுங்கா அதை கம்யூனிகேட் பண்ணல அப்படின்னா அது வொர்த்தே கிடையாது. நம்ம எவ்வளவுதான் நம்ம எஃபோர்ட் போட்டு ஒரு விஷயம் செஞ்சாலும் அதை நம்ம எடுத்து சொல்லணும், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லணும், ஆர்எல்ஸ் நம்மளோட விஷயம் வெளியே உள்ளதுக்கு தெரிய வராது. So this is what is known as effective communication. So we'll see about why effective communication is important. எதுக்காக அப்படி எஃபெக்டிவா நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணோம்? The first point is it increases productivity and confidence in you. So கம்பெனியோட ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணும். That is the first thing. ஸோ நம்ம பேசாம ஒரு விஷயம் அங்க வேலை நடக்காது, பேசினா மட்டும்தான் ஒரு விஷயம் நடக்கும். ஸோ ஒரு ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க உங்க கம்பெனியில, ஒரு ப்ராஜெக்ட் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறப்போ நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க ஜஸ்ட் முடிச்சு கொடுத்துட்டு சப்மிட் பண்ணிட்டு உங்க ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணிட்டு போக முடியாது. யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்பிளைன் இட். ஸோ நல்ல கம்யூனிகேஷன் உங்களுக்குள்ள இருக்கும் போதுதான், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கோ உங்க டீம் லீடருக்கோ இல்ல உங்க டீம் மெம்பர்ஸ்குள்ளேயோ ஒரு குட் கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும். நான் பாட்டுக்கு ஆஃபீஸ்க்கு வரேன், கம்ப்யூட்டர்ல உட்காரேன், சிஸ்டம்ல உட்காந்து வேலையை முடிச்சுட்டு நான் பாட்டுக்கு கிளம்பி போறேன், நான் யார்ட்டையும் பேச மாட்டேன், எந்த ஒரு கம்யூனிகேஷனும் வச்சுக்க மாட்டேன் அப்படின்னா வாட் இஸ் த யூஸ்? உங்களோட ப்ராக்ரஸ் தான் அங்க கம்மி ஆகும், உங்களோட ப்ரொடக்டிவிட்டியும் கம்மி ஆகும், உங்க கம்பெனியோட ப்ரொடக்டிவிட்டியும் கம்மியாக வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ நீங்க ஒருத்தர்கிட்ட பேசும்போது, எஃபெக்டிவா கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது, இட் இன்க்ரீசஸ் யோர் கான்ஃபிடன்ஸ் ஆல்சோ.
ஓகே நம்ம ஒரு வேலை செஞ்சிருக்கோம், நம்ம அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம், அது சக்சஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ உங்களுக்கு உங்க மேலேயே உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும், நம்மளால இது பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு it increases your confidence also and increases your progress and productivity. உங்களோட வளர்ச்சியும் அதுல இருக்கு. This is the first point. Next is team development. So you'll be working along with the team. நீங்க தனியா உட்கார்ந்து ஒர்க் பண்ண மாட்டீங்க. You will have a team with you. And the team members வந்து they might be from your age or your senior or junior. That doesn't matter. Whoever it may be, you have to communicate. ஸோ பேசினா மட்டும்தான் அங்கே வேலை நடக்கும். ஸோ டீம் ஒர்க், எதுக்காக டீம் ஒர்க் கொடுக்குறாங்க? தனியா உட்காந்து நீ வேலை பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கலாம். பட் எதுக்காக எல்லாத்துலயும் வந்து ஒரு டீம் பிரிச்சு ஒரு டீம் ஒர்க் கொடுக்குறாங்க? எனி கெஸஸ், எனி ஆன்சர்ஸ்? எதுக்காக டீம் ஒர்க் கொடுக்குறாங்க? Students, it will be good if you are communicating with me. டீம் பிரிப்பாங்க இல்லையா? ஒரு ஆஃபீஸ்ல நீங்க ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னா டீம் ஒர்க் கொடுப்பாங்க இல்லையா? எதுக்காக டீம் ஒர்க் கொடுக்குறாங்க? தனியா உட்காந்து நீ வேலை பார்த்துட்டு போ, நான் உனக்கு இந்த வேலை கொடுக்குறேன், இதை முடிச்சு கொடுத்துட்டு நீ கிளம்பு அப்படின்னு அவங்க சொல்லாம எதுக்கு டீம் பிரிச்சு அதுக்கு ஒரு தனியா ஒரு டீம் லீடர் கொடுத்து வாட் இஸ் த யூஸ்? வாட் இஸ் த நெசசிட்டி ஆஃப் கிவிங் அ டீம்? Thank you for the point. Okay. So அந்த டீம் டெவலப்மெண்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம பேசணும். ஸோ டீம் ஒர்க் கொடுப்பாங்கன்னா கூட நம்ம சேர்ந்து பேசி டிஸ்கஸ் பண்ணி வேலை பார்த்தாதான் வந்து எஃபெக்டிவா இருக்கும், ப்ரொடக்டிவிட்டியும் இருக்கும். 10 பாயிண்ட். ஸோ நம்ம பேசினா மட்டும்தான் அங்க வேலை நடக்கும், நம்ம பாட்டு தனியா உட்காந்து வேலை பார்த்து போறதுக்கு கிடையாது. செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் டீம் டெவலப்மெண்ட் and you have to communicate for the development of your team. Third one is builds trust. ஸோ உங்க மேல ஒரு நம்பிக்கை வரும். யாருக்கு? உங்க ஹையர் அஃபீஷியலுக்கு, யார் டீம் மெம்பர்ஸ்க்கு, யார் கொலீக்ஸ்க்கு. ஸோ நீங்க வந்து நம்பிக்கையா பேசணும், அப்பதான் அவங்களுக்கு உங்க மேல ஒரு நம்பிக்கை வரும். நான் பேசாம சும்மா வேலையை முடிச்சுட்டு நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு உங்க மேல நம்பிக்கை வராது. நம்ம பேசுற விதத்துல இருக்கு. ஓகே, இவன் நல்லா பேசுறான், நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்றான், இந்த பையன் வந்து நல்லா ஒர்க் பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க மேல ஒரு நம்பிக்கை வரும். ஸோ பேசினா மட்டும்தான் உங்க மேல உங்க ஹையர் அஃபீஷியல்ஸ்க்கோ இல்ல உங்க கொலீக்ஸ்க்கோ உங்க சீனியர்ஸ்க்கோ உங்க ஜூனியர்ஸ்க்கோ இல்ல உங்க டீம் லீடருக்கோ உங்க மேல ஒரு நம்பிக்கை கண்டிப்பா வரும். This is the third point. Fourth is reduces misunderstanding. So there might be a lot of misunderstanding. அது எந்த இடமா இருக்கட்டும், ஒரு ஆஃபீஸா இருக்கட்டும் ஆர் உங்க காலேஜா இருக்கட்டும், ஸோ எந்த ஒரு இடத்துலயுமே வந்து மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ காமன் திங். ஸோ ஹவு டு ரெடியூஸ் ஆல் தீஸ் மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ்? The only thing is communication. ஸோ ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா பேசினா மட்டும்தான் அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும். நம்ம பேசாம அப்படியே விட்டுட்டோம், அமைதியா இருந்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளம் அப்படியே இருக்கும், or else it will increase. மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ நம்ம வந்து பேசணும், பேசினாதான் மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் எதுவும் வராது, எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் அது சால்வ் ஆகும். பிகாஸ் நம்ம சைடு நமக்குன்னு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன இஷ்யூ ஆகுது உங்க கம்பெனில அப்படிங்கிறப்ப நீங்க உங்க சைடு வந்து நீங்க போய் சொல்லணும், நீங்க போய் பேசணும். என் சைட்ல இருந்து இதுதான் நான் பண்ணேன், அவங்க பக்கம் மிஸ்டேக் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் அட்மிட் தட் என் பக்கம் இந்த மிஸ்டேக் இருக்கு, நான் இதை பண்ணியிருக்கேன், ஸோ ஐ வில் ட்ரை டு சால்வ் இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொல்லலாம். பேசாம நீங்க ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு, தப்பு பண்ணீங்களோ இல்லையோ, பட் ஒரு இஷ்யூ ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறப்ப நீங்க அதுக்கு போய் ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்காம அப்படியே நீங்க வந்து இருந்தீங்க, ஜஸ்ட் ரிமைனிங் சைலண்ட், அதை பத்தி பேசவே இல்லை அப்படின்னா அந்த இஷ்யூ அப்படியே தான் இருக்கும். அண்ட் இட் மைட் இன்க்ரீஸ். உங்க மேலதான் தப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இஷ்யூ வந்து பெருசாக கூட சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ நம்ம பேசினா மட்டும்தான் அந்த மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ், அந்த ப்ராப்ளம், அந்த இஷ்யூ எல்லாமே சால்வ் ஆகும். Fourth one is reduces misunderstandings. Fifth point is develops good environment and culture. ஸோ உங்க டீம் மெம்பர்ஸ் கிட்ட நீங்க பேசும்போது உங்க என்வாயன்மெண்ட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும், ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் கொடுக்கும்.
மேபி ஒரு சில பேருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நாள் ஒர்க் ஜாயின் பண்ண உடனே எல்லார்ட்டையும் நல்லா பேசுவாங்க, ஜாலியா பேசுவாங்க, சோஷியலைஸ்டா இருப்பாங்க. பட் ஒரு சில பேரு இன்ட்ரோவர்ட்டா இருப்பாங்க, தட் இஸ் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஸோ டக்குன்னு வந்து எல்லார்ட்டையும் வந்து சோஷியலைஸ் ஆக மாட்டாங்க. பட் அந்த டைம் எடுக்குது இல்லையா, தட் இஸ் நாட் அன் இஷ்யூ. நீங்க டைம் எடுத்து நீங்க எல்லாத்தையும் பேசி பழகலாம். அண்ட் இட் வில் மேக் யூ கம்ஃபர்ட். உங்களுக்கு வந்து அது கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். ஸோ எல்லாத்தையும் பேசாம நான் பாட்டுக்கு தனியா இருந்தேன் அப்படின்னா உங்களுக்கே வந்து ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்காது, உங்களுக்கே போர் அடிக்கும் வேலை செய்யறதுக்கு. ஸோ இப்போ உங்க கிளாஸ் ரூமே எடுத்துக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க கிளாஸ் ரூம்ல எல்லாருமே வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க, நீங்க மட்டும் யார்ட்டையும் பேசாம தனியா இருக்கீங்க. நான் வரேன், படிக்கிறேன், கிளாஸ் கவனிக்கிறேன், எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறேன், நான் என் வீட்டுக்கு போறேன் அப்படின்னு இருந்தா உங்களுக்கு அந்த என்வாயன்மெண்ட்டே பிடிக்காது. இட் வில் பி போரிங் ஃபார் யூ. So only when you communicate with your people, with your colleagues or with your team members, உங்களுக்கே வந்து ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் இருக்கும், ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும், வேலைக்கு போறதுக்கே இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். ஒரு சில பேர் வருவாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க, நான் காலேஜுக்கு வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அதுக்காகவே நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் ஒரு சில பேர் இருக்காங்க. ஸோ அதே பிரின்சிபல் இட் அப்ளைஸ் இன் ஒர்க் ஸ்பேஸ் ஆல்சோ. அதுக்காக மட்டும்தான் நான் வேலைக்கு போவேன், நான் ஜாலியா இருக்கிறதுக்காக தான் வேலைக்கு போவேன்ட்டு கிடையாது. இட் இஸ் ஆல்சோ அ பார்ட். ஹியூமன் சைக்காலஜி நான் சொல்றேன். சைக்காலஜிக்கலா பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்க என்வாயன்மெண்ட் குட்டா இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்க பேசி உங்க கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல நீங்க தான் வச்சுக்கணும். மற்றவங்க வந்து உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட் ஜோன் கொடுக்க மாட்டாங்க. யூ ஹாவ் டு கிரியேட் யோர் கம்ஃபர்ட் ஜோன். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஸ்பீக் அண்ட் கம்யூனிகேட் வித் யோர் கலீக்ஸ். நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் எம்ப்ளாயீஸ் ஃபீல் வேல்யூட். ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இன் கம்யூனிகேஷன். ஸோ ஒருத்தர்கிட்ட நீங்க பேசும்போது ஒரு விஷயம் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா யூ மஸ்ட் அப்ரிஷியேட் தெம், யூ மஸ்ட் அக்னாலேஜ் தேர் ஒர்க். அது ஒரு சின்ன விஷயமா கூட இருக்கட்டும். ஈவன் அவங்க உங்க சீனியரா இருந்தாலுமே நீங்க போய் அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க, தப்பு கிடையாது. நான் ஜூனியரு, நான் ஒரு ஃப்ரெஷரு, அவங்க வந்து சீனியர், நான் எப்படி போய் அவங்களை அப்ரிஷியேட் பண்றது அவங்க பண்ண வேலைக்கு அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். யூ கேன் அப்ரிஷியேட், தட் இஸ் அ குட் திங். ஸோ நீங்க ஒரு ஃப்ரெஷரா இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஒரு சீனியராவோ ஒரு டிஎலாவோ இருந்தாலும் சரி, யூ ஹாவ் டு அப்ரிஷியேட் அண்ட் அக்னாலேஜ் எவ்ரி ஒன்ஸ் ஒர்க். ஸோ அந்த ஒரு கம்யூனிகேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது த அதர் பீப்புள் தே வில் ஃபீல் வேல்யூட். ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். தே வில் ஃபீல் குட், தே வில் ஃபீல் வேல்யூட். ஓகே நம்மள வந்து அக்னாலேஜ் பண்றாங்க, நம்ம பண்ண ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து இங்க மதிப்பு இருக்கு, நம்மளே வந்து வேல்யூ பண்றாங்க. அது இட் மைட் பி அ வெரி ஸ்மால் திங், ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் we have to acknowledge them, we have to appreciate them. நமக்குமே வந்து ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா ஒருத்தவங்க வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணாதான் நமக்கு அது நல்லா இருக்கும். நமக்கு ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் வரும், ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும், ஒரு என்கரேஜிங்கா இருக்கும். ஓகே அப்ரிஷியேட் பண்றாங்க, நமக்கு மதிப்பு இருக்கு, we are valued, அக்னாலேஜ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறப்போ அடுத்து நம்ம இன்னும் பெட்டரா இன்னும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோசிப்போம். So appreciating and acknowledging is very very important in corporate communication. So these are the points எதுக்காக வந்து நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் இந்த 6 points. Next is tips for effective communication at workplace. So எப்படி வந்து நம்ம கம்யூனிகேஷன் வந்து எஃபெக்டிவா வச்சிருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் நெக்ஸ்ட் டாபிக். So first point is be clear and brief. So நம்ம பேசும்போது ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கணும், நம்ம பேசுறது கேட்கறவங்களுக்கு புரியணும். ஸோ நம்ம பாட்டுக்கு எனக்கு புரிஞ்ச மாதிரி நான் பேசிட்டு நான் போகக்கூடாது. ஸோ கிளாரிட்டி இருக்கணும். அண்ட் பிரீஃப்னா ஷார்ட்டா இருக்கணும், வளன்னு சொல்லிட்டு நிறைய வந்து கதை பேசக்கூடாது. சொல்ல வர விஷயத்த ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பா சொல்லி முடிக்கணும். நம்ம பாட்டுக்கு உட்காந்து அதை பெருசா டீடைல்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். பட் ரொம்ப எக்ஸாஜரேட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராவா சொல்லிட்டு கதையெல்லாம் பேசி நம்ம பேசக்கூடாது. சொல்ல வர விஷயத்த ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பா சொல்லி முடிக்கணும். பிகாஸ் ரொம்ப நேரம் லிசன் பண்ண முடியாது யாராலையும். நீ பாட்டுக்கு இஷ்டத்துக்கு நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா we have to think about the listeners. அவங்க வந்து எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்க, the receiver endல அவங்க வந்து நம்ம பேசுறத கேட்கிற மனநிலையில இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும். ஸோ என்ன பேசணுமோ அந்த விஷயத்த மட்டும் நம்ம கிளியரா பேசணும், ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பா பேசி முடிக்கணும்.
டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, எக்ஸ்ட்ரா கதை பேசி you shouldn't waste the other person's time. This is the first point. Second point is know where to communicate and about what. So எங்க பேசணும், யார்கிட்ட பேசணும் அண்ட் எதை பத்தி பேசணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். உனக்கு ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க, நீ அந்த டாபிக் பத்தி பேசாம அப்படியே டீவியேட் ஆகி வேற ஒரு டாபிக் பத்தி நீங்க பேசுறீங்க அப்படின்னா that is not an effective communication. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம டாபிக் வந்து கம்யூனிகேஷன் பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். நான் கம்யூனிகேஷன் பத்தி பேசாம வேற ஒரு டாபிக் பத்தி பேசுறேன், சாஃப்ட்வேர் பத்தி பேசுறேன், டெக்னிக்கல் டாபிக் பத்தி பேசுறேன் அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் an effective communication. என் டாபிக் பத்தி நான் பேசுறேன், டிவைட்டா ஏதாச்சும் ஒரு கதை பேசிட்டு இருக்கேன், வேற ஒரு விஷயத்தை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இதுக்கு ரிலேட்டடா நம்ம பேசல அப்படின்னா that is not an effective communication. It is waste of time for you people and even for me. So that is not good. So என்ன பேசணுமோ, யார்கிட்ட பேசணுமோ, எதை பேசணுமோ, எங்க பேசணுமோ அதை மட்டும் நம்ம கிளியரா பேசணும். This is the second point. Next is talk face to face when you can. So face to face communication எப்பலாம் பாசிபிளோ முடிஞ்ச அளவுக்கு face to face communication, அதாவது நேர்ல பார்த்து பேசுறது, it is well and good because it will be more effective than communicating through a telephone or through a video call. So difference இருக்கு, நம்ம நேர்ல ஒருத்தவங்களை பார்த்து பேசுறதுக்கும் போன்ல பேசுறதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் நிறையவே இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இன்வைட், ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு, ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்க உங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் இன்வைட் பண்றீங்க அப்படின்னா வாட் வில் தே எக்ஸ்பெக்ட்? நேர்ல வந்து இன்வைட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க இல்லையா? கால் பண்ணி இந்த மாதிரி எங்க வீட்டுல ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, எங்க வீட்டுல ஒரு வெட்டிங் இருக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்றது வேற, நேர்ல போய் நம்ம இன்வைட் பண்றது வேற. ஸோ நேர்ல பேசுறது இஸ் ஆல்வேஸ் எஃபெக்டிவ் when compared to a telephonic conversation. அதுக்குன்னு ஒரு சின்ன விஷயத்துக்குலாம் போய் நேர்ல வந்து போய் பேசணும் அப்படின்னு கிடையாது. பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு you have to communicate in person to your higher official or to your team members. Next, fourth point is watch your choice of words, body language and tone of voice while speaking. So பேசும்போது எந்த மாதிரி வார்த்தைங்க யூஸ் பண்றீங்க? நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் அது உங்க கலீக்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல உங்க ஹையர் அஃபீஷியலா இருக்கட்டும், உங்க சீனியரா இருக்கட்டும், உங்க ஜூனியரா இருக்கட்டும், whoever it may be, ஒரு அஃபீஷியல் ப்ரொஃபஷனல் பிளேஸ்க்கு போயிட்டீங்க அப்படின்னா you have to maintain your decorum. Decorum is your behavior. ஸோ இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்க ஒரு 2 பேர் ஒரே கிளாஸ்ல படிச்சிருக்கீங்க, ஒரே காலேஜ்ல படிச்சிருக்கீங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2 பேர் வந்து ஒரே கம்பெனில பிளேஸ் ஆகுறீங்க, ஒரே டீம்ல ஒர்க் பண்றீங்க. அப்படி இருந்தாலும் நீங்க உங்க ஒர்க் பிளேஸ்ல இட் இஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் பிளேஸ் ஃபார் யூ பீப்புள். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து மற்றவங்க முன்னாடி நீங்க உங்க ஃப்ரெண்டை வந்து மரியாதையா தான் பேசணும், வாடா போடான்லாம் பேசக்கூடாது. என்னதான் உங்க சைல்ட்ஹுட் சின்ன வயசுல இருந்தே நீங்க ஒன்னாதான் இருக்கீங்க, எனக்கு அவனை 20 வருஷமா தெரியும் அப்படின்னு இருந்தாலும் ஒர்க் பிளேஸ் போயிட்டீங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு give respect to that particular person. நீங்க வெளியே வந்து நீ என்ன வேணா பேசிக்கோ, யாரும் எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க. பட் ஒரு கம்பெனிக்கு போயிட்டீங்க அப்படின்னா அது உங்க அஃபிஷியல் ஒர்க் பிளேஸ். ஸோ அங்க யூ ஷுடன்ட் கால் தெம் பை நிக் நேம்ஸ், உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பேர் வச்சு கூப்பிடுறது, வாடா போடான்னு கூப்பிடுறது அப்படிலாம் கூப்பிடக்கூடாது. அண்ட் when talking to your team members or to your higher official, you have to choose the words. எந்த மாதிரி வார்த்தை பேசணும், எந்த மாதிரி வார்த்தை பேசக்கூடாதுன்னு இருக்கு. ஸோ நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அண்ட் மரியாதையோட பேசணும். This is the first one. Next is your body language. ஸோ பாடி லாங்குவேஜ் ஆட்டிடியூடா உட்காந்து பேசுறது, காலாட்டிட்டு உட்காருறது, ஓகே, ஆர் இப்படி கை வீசிட்டு இருக்கிறது, சம் கைண்ட் ஆஃப் ஜெஸ்டர்ஸ், இதெல்லாம் எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. ஸோ பாடி லாங்குவேஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் when you are speaking to someone or even when you are listening to someone. ஒருத்தவங்க பேசிட்டு இருக்கும்போது நீங்க பாட்டுக்கு சும்மா அப்படியே சாஞ்சு உட்காந்துருக்கிறது, காலாட்டிட்டு உட்காந்துருக்கிறது, தலையில கை வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கிறது, இதெல்லாம் கூடாது. பேசும்போதும் சரி, லிசன் பண்ணும்போதும் சரி, when you are communicating with someone you have to watch your body language. Next is the tone of your voice.
a voice tone. எந்த இடத்துல வாய்ஸ் ரேஸ் பண்ணி பேசணுமோ அங்க வாய்ஸ் ரேஸ் பண்ணி பேசணும், எந்த இடத்துல வாய்ஸ் லோ பண்ணி பேசணுமோ அங்க வாய்ஸ் லோயர் பண்ணி பேசணும். ஸோ ஹையர் அஃபிஷியல்கிட்ட போகும்போது வாய்ஸ் ரேஸ் பண்ணி பேசக்கூடாது, ஆர்கியூ பண்ணக்கூடாது. எந்த வாய்ஸ் டோன்ல பேசினா கரெக்டா இருக்குமோ அந்த வாய்ஸ் டோன்ல பேசணும். அதுக்குன்னு ரொம்ப மெதுவாகவும் பேசக்கூடாது. அதாவது பேசுறவங்களுக்கு நம்ம லிசன் பண்றவங்களுக்கு நம்ம பேசுறது கேட்கணும். நம்ம என்ன பேசுறோன்னே கேட்காம நம்ம பாட்டுக்கு பேசிட்டு இருந்தா அதுவும் தப்பு. So you have to watch the tone of your voice. எப்படி பேசுறீங்க? The first thing is choice of words. எந்த மாதிரி words யூஸ் பண்ணணும். Next is your body language. Next is the voice tone. These three are very important while communicating with someone, especially in a workplace. Next is prioritize two-way communication. So two-way communication is interactive method. So நான் பாட்டுக்கு பேசிட்டு இருக்கேன், நீங்க எந்த ரெஸ்பான்ஸும் கொடுக்கல அப்படின்னா that is not an effective communication. So நான் பேசுறேன் அப்படின்னா நீங்களும் திருப்பி பேசணும். So that will be a good communication. So ஒரு இடத்துல நீங்க ஒரு ஆபீஸ்ல போய் பேசிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க திருப்பி ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும், அவங்க பேசுறதுக்கும் நீங்க ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும். இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு நீங்க பாட்டுக்கு போயிடக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்றீங்க, ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து உங்க ப்ரெசென்ட் பண்ண சொல்றாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரெசன்டேஷன் அப்ப யூ ஹாவ் டு பி இன்டராக்டிவ். ஆர் ப்ரெசன்டேஷன் முடிச்சுட்டு கடைசியில யூ ஹாவ் டு ஆஸ்க் தெம், ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா, ஏதாவது குவரிஸ் இருக்கா, ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா, யூ ஹாவ் டு ஆஸ்க் தெம். ஸோ டூ வே கம்யூனிகேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க மட்டுமே பேசிட்டு நீங்க பாட்டுக்கு போகக்கூடாது. யூ ஹாவ் டு மேக் தி அதர் பர்சன் ஹூ இஸ் லிசனிங், உங்களுக்கு லிசன் பண்றவங்க இருப்பாங்க இல்லையா, த ரிசீவர், அவங்களையும் பேச வைக்கணும். தட் இஸ் த எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன். நான் மட்டும் பேசிட்டு போறேன் அப்படின்னா தட் இஸ் நாட் அன் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன். லாஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் ஸ்டிக் டு ஃபேக்ட்ஸ் நாட் ஸ்டோரிஸ். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல சொன்னது தான். அதாவது ஃபேக்ட்ஸ்னா அது ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்ப் அண்ட் கிளியரா சொல்லணும், பிரீஃபா சொல்லி முடிக்கணும். ஸ்டோரிஸ் வந்து வளன்னு சொல்லிட்டு நம்ம உட்காந்து கதை பேசக்கூடாது. when you are giving a speech or public speaking, நீங்க ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிறப்போ நீங்க ஸ்டோரிஸ் நீங்க ஆட் பண்ணலாம். ஒரு சில பேர் வந்து ஸ்பீச் கொடுக்கும்போது அவங்க ஸ்டோரிஸ்லாம் சொல்லுவாங்க, பட் அது வந்து அந்த டாபிக்கு ரிலேட்டடா இருக்கணும் அண்ட் அது வந்து ரொம்ப பெருசா எக்ஸாஜரேட் பண்ணி போகக்கூடாது. This is the last point. The first thing is you have to be clear and brief. Clarity இருக்கணும் and short and crisp-ஆ முடிக்கணும். Next is யார்கிட்ட பேசணும், எங்க பேசணும், எதை பத்தி பேசணும்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிருக்கணும். Next is talk face to face. நேர்ல பார்த்து பேசுறது is more effective when compared to a telephonic conversation. Next is watch your choice of words, your body language and your voice tone. Next one is prioritize two-way communication, that is interactive method. Last one is stick to facts not stories. So stories வந்து நம்ம ரொம்ப பேசக்கூடாது. So these are the few tips to enhance your effective communication. Next is do's during at a workplace communication. So என்ன பண்ணணும்? The first point is listen. So ஒருத்தர் பேசிட்டு இருக்காங்க, ஒரு விஷயம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறப்ப you have to listen. லிசன் பண்ணாம நான் பாட்டுக்கு என் வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு உட்கார்ந்து இருக்க கூடாது. லிசன் பண்ணாதான் நமக்கு தெரியும் என்ன சொல்ல வராங்க, என்ன வேலை கொடுக்குறாங்க, எதை பத்தி பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு you have to listen. And second is be clear. So நீங்க திருப்பி பேசும்போது first one is listening, next one is speaking. So speakingல நீங்க பேசும்போது you have to be clear in your point. So போன ஸ்லைட்ல டிப்ஸ்ல சொன்ன மாதிரி தான் you have to be very clear. For example, I'm telling a phrase, fish is ready to eat அப்படின்னு நான் சொல்றேன். What does it mean? I want you people to answer. I'm telling fish is ready to eat. I'm giving you a sentence. What does it mean? என்ன அர்த்தம் இதுக்கு? Fish is ready to eat na?
You can either unmute your mic. Okay, fishes are cooked and ready to eat. Okay, this is the meaning of the sentence. Fish is ready to eat. Okay, thank you, Arun, for your answer. Any other answers? Fish is ready to eat அப்படின்னா fish வந்து குக் ஆயிருக்கு and நம்ம சாப்பிடுறதுக்கு ரெடியா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னு அருண் ஃப்ரம் பயோடெக் சொல்லியிருக்காங்க. வேற யாருக்காச்சும் வேற மாதிரி புரிஞ்சிருக்கா? இல்ல இந்த ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தான் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கா? That's it. Okay. So as Arun said, one thing is fishes are cooked. அதாவது fish வந்து சமைச்சு ரெடியா இருக்கு நம்ம சாப்பிடுறதுக்கு அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா fish is ready to eatனா fish வந்து சாப்பிடுறதுக்கு ரெடியா இருக்கு. Is it clear? புரியுதா? It has two meanings. So fish is ready to eat அப்படிங்கிற ஒரு சென்டென்ஸ்ல நம்ம வந்து ஃபிஷ்ஷ சாப்பிடுறதுக்கு ஃபிஷ் ரெடியா இருக்கு அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. ஓகே, ஃபிஷ் வந்து மீன் வந்து அது சாப்பிடுறதுக்கு ஃபிஷ் வந்து ரெடியா இருக்கு அப்படின்னு இன்னொரு மீனிங்கும் வருது. திஸ் இஸ் நோன் அஸ் ஆம்பிகியூட்டி. ஆம்பிகியூட்டின்னு சொல்லுவாங்க இத. லைக் ஒரு சென்டென்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ரெண்டு மீனிங் வந்து நமக்கு புரியுற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா இட் இஸ் நோன் அஸ் ஆம்பிகியூட்டி. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பேசக்கூடாது. நம்ம என்ன பேச வரோமோ அது வந்து நம்ம கிளியரா சொல்லணும். இந்த மாதிரி ரெண்டு ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி புரியும், இன்னொருத்தவங்களுக்கு இன்னொரு மாதிரி புரியும். ஐ கிவ் யூ another example also. Call me a taxi ன்னு நான் சொல்றேன். இட் மீன்ஸ் எனக்கு ஒரு டாக்ஸி கூப்பிடுங்க அப்படின்னு அர்த்தம். தட் இஸ் ஒன் மீனிங். another meaning is call me a taxi. என்ன டாக்ஸின்னு கூப்பிடுங்க அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் வருது. ஓகே, ஸோ இது மாதிரி நம்ம பேசக்கூடாது. யூ ஹாவ் டு பி கிளியர் இன் யோர் பாயிண்ட். என்ன பேச வரோம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி புரியணும். ஒருத்தருக்கு ஒரு மாதிரி இன்னொருத்தருக்கு இன்னொரு மாதிரி புரியுற மாதிரி நம்ம பேசக்கூடாது. ஸோ யூ ஹாவ் டு பி கிளியர் இன் யோர் கம்யூனிகேஷன். This is the second point. Third is speak softly. That is your voice tone. You should not raise your voice. எங்க raise பண்ணி பேசணும்னா சத்தமா பேசணும். கத்தி பேசுறது வேற, சத்தமா பேசுறது வேற. மத்தவங்களுக்கு கேட்கிற மாதிரி சத்தமா பேசணுமே தவிர நம்ம கத்தக்கூடாது. And even when an issue is going on in your workplace, உங்க கம்பெனில ஒரு ப்ராப்ளம் போயிட்டு இருக்கு, உங்க மேல தப்பு இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டியும் சரி, if you have been accused for something, அங்க போய் நீங்க உங்களை பத்தி டிஃபெண்ட் பண்ணி பேசலாம். பட் எப்படி பேசணும்? யூ ஹாவ் டு பி சாஃப்ட். உங்க வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணி கத்தி ஆர்கியூ பண்ண கூடாது. அதுக்கு உங்க மேல தப்பே இல்லாட்டியும் பழி எடுத்துட்டு போகணும்னு நான் சொல்ல கிடையாது. யூ ஹாவ் டு ஸ்பீக் ஃபார் யூ. யூ ஹாவ் டு ஸ்டாண்ட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். பட் அது எப்படி பண்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு விதம் இருக்கு. நம்ம கத்தியோ ஆர்கியூ பண்ணியோ அது நம்ம பண்ணக்கூடாது. ஸோ யூ ஹாவ் டு பி சாஃப்ட் when you are speaking to someone. And you will have stress. You will have a lot of stress in a company when you are working in a company. So stress management உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ என்னதான் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருந்தாலும், என்னதான் நம்ம டென்ஷனா இருந்தாலும், you have to be soft and you have to be polite to your colleagues or to your team leader or to your higher officials, whomever it may be. This is the third point. Fourth one is be courteous. So courteous வந்து courtesy ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, that is what is known as courteous. அது மரியாதை. ஸோ மரியாதையா நம்ம பேசணும், மரியாதை கொடுக்கணும். So as I said earlier, he might be your friend. உங்க colleague வந்து உங்க ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம், உங்க க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம். பட் ஒரு ஒர்க் பிளேஸ் போனதுக்கு அப்புறம் you have to give the respect. அவங்களுக்கான ரெஸ்பெக்ட் நம்ம கொடுத்துதான் ஆகணும். அது எஸ்பெஷலி இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யுவர் கலீக்ஸ் அண்ட் டீம் மெம்பர்ஸ். தனியா இருக்கும்போது நீங்க பேசிக்கோங்க, உங்களை யாரும் எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க. பட் ஒரு ஆஃபீஸ்க்குள்ள போயிட்டீங்க அப்படிங்கிறப்ப யூ ஹாவ் டு கிவ் த ரெஸ்பெக்ட் to your colleague. This is the fourth point. And in some MNCs, most of the corporate companies, Western culture la paathinga அப்படின்னா they will not use sir or ma'am as in suffix. அவங்க பேருக்கு அப்புறமேட்டு sir, ma'am அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. Most of the MNCs.
ஓகே, எல்லா எம்என்சிஸும் நான் சொல்ல கிடையாது, எல்லா கார்பரேட்ஸ்லயும் சொல்ல கிடையாது. மோஸ்ட் ஆஃப் தி கார்பரேட் கம்பெனிஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா whoever it may be, சிஇஓவே இருக்கட்டும், கம்பெனியோட சிஇஓவே இருந்தாலுமே சில பேர்லாம் பாத்தீங்கன்னா சார் அண்ட் மேம் வந்து போட மாட்டாங்க இன் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர். அதுக்கு பதிலா தே வில் யூஸ் ஆனரிஃபிக்ஸ். ஆனரிஃபிக்ஸ்னா மிஸ்டர், மிஸ், இதெல்லாம் தான் வந்து ஆனரிஃபிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க ஒருத்தவங்களை சொல்லும் போது பிரியா மேம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்க, மிஸ் பிரியா அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. ஓகே, ராஜ் சார் கேவ் மீ திஸ் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்க, மிஸ்டர் ராஜ் கேவ் மீ திஸ் ஒர்க் அப்படின்னு நீங்க சொல்லணும். அதுக்காக எல்லா இடத்துலயும் போய் அப்படின்னு கிடையாது. ஒரு சில இடத்துல தே வில் எக்ஸ்பெக்ட் தி ரெஸ்பெக்ட். இந்த மாதிரி சார் மேம்னு கூப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில கம்பெனிஸ்ல தே வில் எக்ஸ்பெக்ட் இட். அண்ட் ஒரு சில கம்பெனிஸ்ல வந்து மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ் அப்படிதான் சொல்லணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. ஸோ இட் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் கம்பெனி டு கம்பெனி. ஸோ யூ ஹாவ் டு நோ எந்த கம்பெனியில் எப்படி பேசுறாங்க. அண்ட் ஈச் கம்பெனி ஹாவ் தேர் ஓன் கல்ச்சர். ஸோ எல்லாரும் ஒரே கம்பெனில பிளேஸ் ஆக போறது கிடையாது, ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கம்பெனில பிளேஸ் ஆக போறீங்க. ஸோ அண்ட் ஆல்ரெடி பிளேஸ் ஆனவங்களும் இருக்கீங்க, கங்க்ராச்சுலேட் தெம். அண்ட் அங்க போயிட்டு நீங்க வந்து யூ ஹாவ் டு நோ அங்க கல்ச்சர் எப்படி இருக்கு, அண்ட் யூ ஹாவ் டு அடாப்ட் யுவர் செல்ஃப் ஃபார் தட். ஸோ மரியாதை கொடுக்கணும், அதுக்காக சார் மேம் தான் கூப்பிடணும்னு கிடையாது. யூ கேன் யூஸ் ஆனரிஃபிக்ஸ் ஆல்சோ. ஆனரிஃபிக்ஸ்னா மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ், இது சொல்லிதான் அவங்க பேர் ஃபர்ஸ்ட் நேம் சொல்லுவீங்க. This is the last point in do's. Next is don'ts in corporate companies. So என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. The first thing is interrupting others while speaking. ஸோ ஒருத்தவங்க பேசிட்டு இருக்காங்க, ஒரு டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருக்கு, உங்க டீம் மெம்பர்ஸ்குள்ள ஒரு டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறப்ப இப்போ பர்சன் இஸ் ஸ்பீக்கிங், அவங்க பாயிண்ட் அவங்க பேசிட்டு இருக்கும் போது நீங்க இன்டரப்ட் பண்ணி பேசக்கூடாது. தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் திங் யூ ஷுட் நோ. ஒருத்தவங்க பேசும்போது யூ ஷுட் நெவர் எவர் இன்டரப்ட் தெம். அப்படி இன்டரப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு சே சாரி ஃபர்ஸ்ட். அண்ட் இந்த வேர்ட்ஸ் லைக் சாரி, ப்ளீஸ், கைண்ட்லி, இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் தான் நீங்க அடிக்கடி யூஸ் பண்ணணும். So when you are interrupting someone, you have to apologize first. சாரி கேட்டு சாரி ஃபார் த இன்டரப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நீங்க உங்க பாயிண்ட வைக்கணும். அண்ட் நீங்க டிரெக்டா அவங்க கிட்ட நீங்க பேசுறது தப்பு, நீங்க சொல்ற பாயிண்ட் தப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. யூ கேன் எய்தர் டெல் ஐ டோன்ட் அக்ரி வித் யூ அப்படின்னு சொல்லலாம். நீங்க தப்புன்னு சொல்றது வேற, எனக்கு நான் அதுல அக்ரி பண்ணல அப்படின்னு சொல்றது வேற. திஸ் இஸ் வாட் இஸ் நாட் அஸ் சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். ஸோ முந்தின ஸ்லைட்ல நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, டிப்ஸ் ஃபார் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன்ல யூ ஹேவ் டு வாட்ச் யர் சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். எந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றோம். யூ ஆர் ராங், யுவர் பாயிண்ட் இஸ் ராங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பின் பாயிண்ட் பண்ணி சொல்றது வேற. ஓகே, நீங்க சொல்றதுல எனக்கு விருப்பம் இல்லை, நான் அது வந்து ஸோ நம்ம ஏதாவது சொல்லணும் அப்படின்னா we have to be kind and polite. Okay, so this is the first point, interrupting others. அப்படி interrupt பண்ணக்கூடாது. Suppose interrupt பண்ணா you have to be sorry. Next, second point is being defensive. So being defensive na உங்களை டிஃபெண்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கிடையாது. யூ கேன் டிஃபெண்ட் யூ, பட் த வே யூ டிஃபெண்ட் யுவர் செல்ஃப். ஒரு ப்ராப்ளம் வருது, உங்க மேல அக்யூசேஷன் வருது அப்படிங்கிறப்ப யூ ஹாவ் டு டிஃபெண்ட் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, மிஸ்டேக் இருந்துச்சுன்னா யூ ஹாவ் டு அட்மிட் யுவர் மிஸ்டேக். ஓகே, அண்ட் மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க டிஃபெண்ட் பண்றீங்க, உங்களுக்காக நீங்க உங்களை காப்பாத்திக்கிறதுக்கு நீங்க பேசுறீங்க அப்படின்னா பேசுற விதம்னு ஒண்ணு இருக்கு. யூ கேன் டெல் எஸ் திஸ் இஸ் மை மிஸ்டேக், நான் அட்மிட் பண்றேன், ஃபியூச்சர்ல இது மாதிரி ஆகாம நான் பாக்குறேன், ஆர் எல்ஸ் இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்றதுக்கு, இந்த மிஸ்டேக்கை சரி பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்றேன் அப்படின்னு தான் நீங்க சொல்லணும். This is the second point, being defensive. Next, third point is complicating message. Complicating message na ஒரு விஷயம் சொல்ல வரீங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணி ரொம்ப பெருசா சுத்தி வளைச்சு நம்ம சொல்லக்கூடாது.
நான் சொல்ல வர பாயிண்ட் வந்து டிரெக்டா இருக்கணும் அண்ட் கிளியரா இருக்கணும். காம்ப்ளிகேட் பண்றது அப்படின்னா அது ஒரு சிக்கலா கொண்டு வந்து இப்படி தலையை சுத்தி முக்கு துடுறது அப்படி சொல்லுவாங்கல்ல, அப்படி நம்ம ஒரு விஷயத்த வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடாது. ஒரு விஷயத்த சொல்றோம் அப்படின்னா நம்ம டிரெக்டா அது என்ன அப்படிங்கறது நம்ம சொல்லணும். ஒரு மெசேஜ் சொல்றோம்னா அது வந்து கரெக்டா நம்ம கொண்டு போய் விதத்துல கொண்டு போய் நம்ம மத்தவங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும். This is the third point. Next is criticizing someone. So criticize அப்படின்னா ஜட்ஜ் பண்றது. ஸோ உங்க கூட ஒர்க் பண்றவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் வில் பி தேர் அட் யுவர் ஒர்க் பிளேஸ். நீங்க மட்டும் தனியா உட்காந்து ஒர்க் பண்றது கிடையாது. ஸோ உங்க கூட ஒர்க் பண்றவங்களோ இல்ல உங்க ஹையர் அஃபீஷியல் யூ ஷுடன்ட் கிரிட்டிசைஸ். கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி பேசக்கூடாது, ஜட்ஜ் பண்ணி பேசக்கூடாது. ஓகே, ஸோ உங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ உங்களுக்கு அவங்கள பத்தி ஒரு எண்ணம் இருக்கும். பட் அதை பத்தி நீங்க மத்தவங்க கிட்ட போய் சொல்லி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, உங்களுக்கு அவங்கள பத்தி ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுது அப்படின்னா அது உங்களுக்குள்ள நீங்க வச்சுக்கோங்க. ஓகே, பட் யூ ஹாவ் டு பி கரெக்ட். நீங்க ஜட்ஜ் பண்றது கரெக்டா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நீங்க மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நீங்க ஒருத்தவங்க தப்பா ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் அந்த தப்பான ஜட்ஜ்மெண்ட் வச்சு யூ ஷுடன்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதர்ஸ். மத்தவங்களை நீங்க அதை வச்சு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணக்கூடாது. அவங்கள பத்தி தப்பான இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க போய் ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடாது. This is the next point. அடுத்தது வந்து shouting. As I said earlier, you have to be polite, you have to be kind, you have to lower your voice tone. So கத்துறது வேற, சத்தமா பேசுறது வேறன்னு சொன்னேன். So you shouldn't shout. You can be louder, but you shouldn't shout when you are speaking to someone. Okay. Next is negative body language. So body language is கால் மேல கால் போட்டு உட்காருறது, அப்படியே லிசன் பண்ணாம அலட்சியமா உட்காந்துருக்கிறது. ஓகே, பேசும்போது உங்க பாடி லாங்குவேஜ் நமக்கே தெரியும், நம்ம எப்படி இருக்கணும் எப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வி ஹேவ் பேசிக் பாடி லாங்குவேஜ் தெரியும் இல்லையா? காலாட்டிட்டு உட்காந்துருக்கிறது, கால் மேல கால் போட்டு உட்காந்துருக்கிறது, பென் கேப் இப்படி வச்சு விளையாண்டுட்டு இருக்கிறது, இந்த மாதிரி பாடி லாங்குவேஜ் நம்ம பண்ணக்கூடாது. ஓகே, அண்ட் ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் டூ. ஸோ ஒருத்தவங்க பேசும்போது நம்ம லிசன் பண்றது வந்து நம்ம ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன்லேயே தெரிஞ்சிடும். நம்ம லிசன் பண்றோமா இல்ல நம்ம இக்னோர் பண்ணிட்டு நம்ம ஏதாச்சும் பண்ணிட்டு இருக்கோமா அப்படிங்கிறது ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன்லேயே தெரியும். ஓகே, ஈவன் இஃப் ப்ராப்ளம் இஸ் கோயிங் ஆன். ஓகே, அண்ட் உங்க ஹையர் அஃபீஷியல் வந்து நீங்க பண்ண தப்புக்கு உங்களை திட்டிகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னாலும் அது உங்க ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன்ல நீங்க காட்டக்கூடாது. ஓகே, யூ வில் பி ஸ்ட்ரெஸ்ட், பட் அங்க வந்து நீங்க உங்க முகத்துல அதை காட்டக்கூடாது. That is the next point. Negative body language and facial expression is also included in body language. Next, giving importance to cell phones. So mobile phones, you can use mobile phones at workspace, but தேவையான இதுக்கு மட்டும்தான். நம்ம உட்காந்து வேலை பார்க்காம சும்மா உட்காந்து மொபைல் நோண்டிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அது தப்பு. அந்த ஒருத்தவங்க பேசும்போது எஸ்பெஷலி பேசும்போது கவனிக்காம மொபைல் பார்த்துட்டு இருக்கிறது அப்படின்னாலும் தப்பு. ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கால் வருது, ஒருத்தவங்க கிட்ட பேசிட்டு இருக்காங்க, ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கால் வருது அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு சே சாரி ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் மீ சொல்லிட்டு தான் நீங்க வந்து மொபைல் அந்த கால் வந்து நீங்க அட்டென்ட் பண்ணி பேசணும். அந்த மெசேஜ் வந்து நீங்க பார்க்கணும். பாட்டுக்கு பேசிட்டு இருக்கும்போது நீ பேசிட்டு நான் பாட்டுக்கு என் வேலையை பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கால் அட்டென்ட் பண்ணி பேசுறது ஒரு மெசேஜுக்கு ரிப்ளை பண்றதுலாம் பண்ணக்கூடாது. இட் இஸ் a very important one. Okay, you can interrupt and excuse கேட்டுட்டு you can attend the phone call or you can reply to the message. So importance வந்து நம்ம மொபைல் போன்ஸ்க்கு ரொம்ப கொடுக்க கூடாது, especially at workspace. If it is more important, ரொம்ப important அப்படின்னா you have to use the words excuse me, sorry, இதெல்லாம் சொல்லிட்டு தான் நீங்க யூஸ் பண்ணணும். So these are the don'ts in your workspace. And one more thing is, உங்களுக்கு ஒரு ஒர்க் கொடுக்குறாங்க, உங்களுக்கு அசைன் பண்ண ஒர்க் வந்து உங்களுக்கு பண்ண முடியல அசைன் பண்ண ஒரு ஒர்க் டைம் கொடுப்பாங்க, இந்த டைம்குள்ள நீங்க அந்த ஒர்க்கை முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு டெட்லைன் கொடுக்குறாங்க. அப்படிங்கிறப்போ அதுக்குள்ள அந்த டைம்குள்ள என்னால அந்த ஒர்க் முடிக்க முடியல அப்படின்னா நீங்க அதை டிரெக்டா சொல்லக்கூடாது. என்னால முடியாது, 2 o'clock இந்த ஒர்க் முடிங்க நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க, ஆனா என்னால இந்த ஒர்க் 2 o'clock முடிக்க முடியாதுன்னு சொல்லி டிரெக்டா நீங்க சொல்லக்கூடாது. இன்ஸ்டெட் யூ கேன் டெல் ஐ வில் ட்ரைன்னு சொல்லுவாங்க, அப்படியும் சொல்லக்கூடாது. ஓகே,
எப்படி சொல்லணும்னா 2 o'clock முடிக்க ட்ரை பண்றேன், ஆர்எல்ஸ் நான் கண்டிப்பா 4 முடிச்சிருவேன், 4 PM முடிச்சிருவேன், இன்னைக்கு ஈவினிங் முடிச்சிருவேன், ஆர் நாளைக்குள்ள நான் கண்டிப்பா முடிச்சிருவேன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். என்னால முடிக்க முடியாது அப்படின்னு நம்ம டிரெக்டா சொல்லக்கூடாது. ஸோ சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் எப்படி பேசுறோம் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அண்ட் ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறப்போ உங்களுக்கு அந்த ஒர்க் எனக்கு அது கம்ஃபர்டபுளா இல்லை நீங்க அது அப்படின்னா யூ கேன் டெல் இட் டு யுவர் ஹையர் அஃபீஷியல் இன் அ பொலைட் வே. ஸோ டிரெக்டா நீங்க போய் ஹார்ஷா பேசக்கூடாது. யூ ஷுடன்ட் பி ரூட். ஆனா அந்த ஒர்க் நீங்க பண்ணணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் யூ ஹேவ் டு டூ தட். அந்த ஒர்க் பண்ண முடியல you must have a valid reason for that, and you can explain it in a very polite way. ரொம்ப ரூடா போய் நீங்க சொல்லக்கூடாது. This is the another point which I want to tell to you people. So many people இருக்காங்க, ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கு, என்னால இந்த ஒர்க் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ல போய் டிரெக்டா போய் கோவமா பேசுவாங்க ஹையர் அஃபீஷியல்கிட்ட. அது பண்ணக்கூடாது. அண்ட் இஃப் யூ ஆர் பீயிங் அ ஹையர் அஃபீஷியல், நீங்க ஒரு டீம் லீடரா இருக்கீங்க, உங்களுக்கு கீழே ஒரு டீம் இருக்கு, நீங்க ஒரு டீம் மெம்பர்ஸ் நீங்க கைட் பண்றீங்க, லீட் பண்றீங்க அப்படிங்கிறப்ப யூ ஹேவ் டு கிவ் தெம் ஸ்பேஸ் ஆல்சோ. அதாவது ஒரு விஷயத்தை பத்தி நீங்க பேசுறீங்க உங்க டீம் மெம்பர்ஸ் கிட்ட அப்படிங்கிறப்ப நீங்க பாட்டுக்கு பேசிட்டு போகக்கூடாது. அவங்களோட சஜஷன்ஸ் என்னன்னு நீங்க கேட்கணும், அவங்களோட ஐடியாஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு நீங்க கேட்கணும். கேட்காம இதுதான் நான் சொல்லியிருக்க வேலை, உங்களால முடியுதோ இல்லையோ இந்த வேலையை நீங்க முடிச்சு கொடுத்துட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ ஷுடன்ட் டிக்டேட் தெம். So you have to give space for them. அவங்க சஜஷன்ஸ் ஐடியாஸ் சொல்லுவாங்க, அது கேட்டுட்டு if it is valid you can allow that. இல்ல அப்படின்னா you have the authority to give work to them. உங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு, உங்களுக்கு அத்தாரிட்டி இருக்கு அவங்களுக்கு ஒர்க் கொடுக்கறதுக்கு. if you are a team leader I'm telling, if you are a higher official இருக்கு, உங்களுக்கு அத்தாரிட்டி இருக்கு ஒர்க் கொடுக்கறதுக்கு. பட் another point of viewல பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட மைண்ட் செட் என்னன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியணும். So that will be a good effective communication and it will develop your leadership skill also. So leadership quality is ரொம்ப முக்கியம் when you are a team leader or a higher official or if you are a authorized person. So these are the points which you must know to have a effective communication in your workplace. So there is a quote, the effectiveness of communication is not defined by the communication but by the response. So this quote was said by Milton Erickson. So in the quote என்ன அப்படின்னா, ஒரு கம்யூனிகேஷன் அது எஃபெக்டிவா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எப்படி பேசுறோம் அப்படிங்கிறதுல மட்டும் கிடையாது, அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் ஒரு எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன். சும்மா நான் பேசிட்டு போறேன் அப்படிங்கிறது கம்யூனிகேஷன் தான். பட் அது எஃபெக்டிவான கம்யூனிகேஷனா இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா from the response of the people who have listened to you. இந்த பேசுறது எப்படி ரீச் ஆயிருக்கு பீப்புளுக்கு, அதோட பலன் எப்படி வந்திருக்கு, அவங்களுக்கு புரிஞ்சுதாலா, நீங்க சொல்றதான வேலை நடந்திருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதுலதான் ஒரு கம்யூனிகேஷன் எஃபெக்டிவா இருந்துச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறது இருக்கு. Okay. So that's it. So effective communication is very very important at your workplace. Any queries from your side? Students? Students, if you have any queries, you can unmute your mic and ask ma'am, or also you can put your queries in the chat box.
No queries? If you have any questions, any doubts, you can ask me. No? Okay, thank you. Thank you for responding, Arun. So that's it. I would like to conclude my session. Okay, thank you all for listening to me. Harshmita ma'am. Thank you, ma'am, for your interesting and valuable information. I'm sure students would have understood the significant, the role of effective communication in corporate world. Thank you so much for your session. Now I request our Principal Dr. A. Natarajan to talk few words about the session. Okay, Principal sir. Giving thanks to a little and you will find a lot. I would like to deliver my expression of gratitude to everyone present here. I thank the speaker, Ms.S.Magdalene Sophia, communication trainer, ISDTP, for delivering a wonderful session today. My sincere gratitude to our chairman, sir, Dr. P. Selvaraj, our secretary, Dr. B. Kavita Nandini, our principal, Dr. A. Nadarajan, our administrative manager and head of ISDTP, Mr. M. Karthik, for their guidance and constant support. I also extend my thanks to the heads of various departments and faculties for their contribution. My heartfelt thanks to the students for their active participation throughout the session. We, ISDTP, would like to conclude this session with expecting the same amount of energy and participation of students for the upcoming sessions. Your safety is very important for SCT family. Kindly wear mask, maintain social distance, frequently sanitize your hands, make sure you take vaccination and also take healthy foods regularly. I request you all to pay attention to the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Once again, we request you to wear mask, maintain social distance, frequently sanitize your hands, make sure you take vaccination and take healthy foods regularly. Wish you all an excellent day ahead. Thank you all for your valuable presence. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.